কি দীর্ঘদিন যাবৎ কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছেন, কিন্তু কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন, এই সকল বিষয় নিয়ে চিন্তিত? তাহলে এই সকল চিন্তা ছেড়ে আজই চলে আসুন আর ট্রাভেল এজেন্সিতে। এখানে আপনি সুলভ মূল্যের বিনিময়ে লাদাখ, কাশ্মীর, হিমাচল, গোয়া, আন্দামান, লোনাভালা, বালি, দুবাই, সিঙ্গাপুরের মতো বিভিন্ন ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর প্যাকেজ বুক করতে পারবেন। এছাড়াও এখানে পেয়ে যাবেন বাস টিকিট বুকিং, ট্রেন টিকিট বুকিং, ফ্লাইট টিকিট বুকিং, হোটেল বুকিং ইত্যাদির সুবিধা। শুধু তাই নয়, সকল ডোমেস্টিক ফ্লাইট টিকিট বুকিং এ পেয়ে যাবেন 25% অফ। তাহলে আর দেরি কিসের? আপনার প্রতিটি ট্যুরকে স্মরণীয় করে রাখতে আজই চলে আসুন আর ট্রাভেল এজেন্সিতে। আমাদের ঠিকানা অরুন্ধতী নগর, আগরতলা। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 7005190898 এই নম্বরে। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানের সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। লাই থাংজাক জরানি mukumu rokno jotono naragna muchung jago jorano romui nargei mania phano mangflini bisingtei lai thangjak jora rokno mukumu kaisa khlai nargei mano norok aboni bagui golden production norni bagui tubui phaika kaisa koktoma kaham norni biskango golden production norni bagui kathar kaile pandani bagui videography tei photography abono karui norok logio mannai drone video, pre-wedding video, photo album tai dal bidal panda, cherai mai tukma, birthday, anniversary aba hairongni bagui golden production by dal bidal panda ni bagui norok korangi mano nangai tongkhe golden production by korangdi norok wanchui tongkhana bahagi korangnai of production by jeng by korangnai ni bagui chini rijak kokdung number ni bisingtei norok korangi mano kokdung number 9863115780 golden production hasteni kereng thayano thangai service riwi tongo hangke norok taitam no nasing tongba dakti no kereng di golden production by norokni dal bidal pandani mukumu mangfli rokno naragna muchungi tongkhe kerengi mano golden production by hambai মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানের সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। এইবারের গণেশ পুজোয় আর ট্রাভেল এজেন্সি আপনাদের সকলের জন্য নিয়ে এসেছে এক বাম্পার অফার। আগে হ্যাঁ মশাই, গণেশ পুজো উপলক্ষে আগরতলা থেকে কলকাতার বিভিন্ন ফ্লাইট টিকিট আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র ৩,২৯৯ টাকায়। তবে মনে রাখবেন, এই অফার শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসের জন্যই। তাই আর দেরি না করে এই অফারের লাভ ওঠাতে আজই যোগাযোগ করুন আর ট্রাভেল এজেন্সির সাথে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এক্সাইটিং ট্যুর করার জন্য আপনারা চেক করতে পারেন আমাদের নানা এক্সক্লুসিভ ট্যুর প্যাকেজ, অথবা যোগাযোগ করতে পারেন 7005190898 এই নম্বরে। Lam Shugujotano Tripura News 8 ni Kokbora Koktomawa, Nongi Logi Tongoang Onita, Tinini Kokemara Gungha, Shanliramui Wati Fai Rajakor Aguli Tabuk Teikopulum, Busangjora Angjak Tei, Zingzal Mani Tonka Tonkosang Lukurok, Ojarawa Bakshani Nogote, Haboi Nok Nukuri Matonka, Te Shornati Hake, Rungnok Rogotongi Matonka Tonkosang Lukurok, Borono Tangnai Boka, Te Chamung Africa Corporator Rotna Dotto. Shanliramui Wati Faima by Rajakor Agulio Tabuk Teikoplong, Changjora Angjak,
Rajakhor Aguliwa Watini Tei. Tanglaisho Klaimalia Tongkosang Lukurok. Malkong Salnoi Robo Haino, Malkong Saloktani Zengzal Angi Basaka o Watei. Wati Faimabai, Shamung Tanai Rok Bahino, Shamungo Tangmaya Anglajak, Ajimung Kuri Anglajak. Abai Baksha Babasha Fashing Tei, Shanli Romo Wati Faimabai, Bakshani Nog Nukungo Wati Tei Habui, Zengzal Mani Tongka. Bakshaba, Ring Nog, Bakshaba, Angonwari Kendra Rogo, Charnati Hike Tongi Matong Laika, Nog Bishingo Wati Habnai Rok. Abai Baksha Omahai Lukurogno Chubacho Yafana Nibagai, Onkori Faika, Corporator Rotna Dotto. Bini Chubachubai, te Bini Shaktar Mumbai, Nog Nukungo, Watini Tei Habzak Rogno, Chubacho Yafarika, Tinini, Shalo, Borogni Chamungni Bagai. Chubacho Yafarka, te Boroni Tongna Nibagi Boheno, Chubacho Yafarka, Corporator Rotna Dotto, Abai Baksha, Tabuk Tripura Hastini Halok, Belaino, Hamia Angzak, Jesa Thairogo Pano, Wati Tui, Chang Zora, Anglajak, Watayo Onkuri Malaya, Anglajak, Shamung Tanai Rok, Abai Baksha, Shamung, Buthakzak, Tabuk, Azimung Bok, Kuriangzak, Tabuk, Azimung Kuriang Mabai, Yak Buksa Anglajak, Shamungo Tanai Rok, Babasha Fashingte, Malkungbo, Kungsa, Kungnui Bara, Kurino, Hunimano, Rajakhor, Awliwa. Omahai Jorabo, Rung Nogo Tanai, Bas Rock Bahino, Kosalajak, Wati Teibai. কি এখন কি অসুবিধা আছে জলের হ্যাঁ আমার কিছু ময়নামনঙ্গ আশ্রমের পাশে কিছু লোক বয়স্ক বা বাচ্চারা আছে আমি তাদেরকে তুলসী স্কুলে রেখেছি আজকে আপনারা দেখুন প্রাকৃতিক দুর্যোগের লোকে আমরা কিছু করতে পারবো না তাই আজকের দিনে হ্যাঁ যারা আক্রান্ত জলের তো সেই আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে হ্যাঁ কিছু সহযোগিতা করার জন্য এবং আমরা এখানে 15-20 জন এসে পড়েছে শিবির করার জন্য কিছু স্কুল খুলে দিয়েছি আমরা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করছি সেন্ট্রাল রোড শিববাড়িতে ওখানে রান্না হচ্ছে এখানে সব মহানঙ্গ আশ্রমের পাশে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে জল সবাই বিছনার উপরে উঠে আছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা তাদের বিস্কিট দেওয়া দুধ দেওয়া সব কিছু মধ্যপাড়াতেও অনেক আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে করে একজন বৃদ্ধ মহিলা আছে ওনাকে অনেক কষ্ট করে আমরা বের করতে পেরেছি আমাদের নৌকা আমাদের প্রচণ্ড সহযোগিতা করছে এবং আমরা চাই সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা সবার পাশে থেকে সবার সহযোগিতা করতে পারি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছে যখন আমরা ওনার কাছে আমাদের কমলকে ফোন করেছি উনি আমাদেরকে ভোট পাঠিয়ে দিয়েছে এখন অবধি সব ঠিকঠাক আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন জল নামবে সবাই আবার ঘরে ফিরে যাবে যতক্ষণ ওরা আমাদের হেফাজতে আছে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব এবং তারা যা যা দরকার আমাদের এখানে হেলথ থেকেও এসে পড়েছে আমাদের লোক ওরাও দেখছে যা সম্ভব আমরা যথেষ্টভাবে চেষ্টা করছি টোটাল কতজন আছে এখানে এখানে 12-13 জন এখন এসেছে আরও আসবে নৌকা এসেছে নৌকার মাধ্যমে ওরা এসে এখানে পৌঁছে যাবে আমাদের 8টা বুথের ভিতরে 7টা বুথে আক্রান্ত জলে 7টা বুথে সবাইকে আমি এখানে রাখার জন্য ব্যবস্থা করছি এবং খিচুড়ি রান্না করছি শিববাড়িতে সবাই কেউ অবক্ত থাকবে না সবাইকে আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করছি সবাইকে এনে এখানে যারা আসতে চায় না তাদের বাড়ি বাড়ি আমরা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি আমরা চেষ্টা করবো সবাই যেন অভুক্ত না থাকে সবাই খেয়ে দিয়েই সুস্থভাবে থাকতে পারে আমাদের বাড়ি এপাড়াতে আমরা 15 নম্বর বুথের আন্ডারে আমরা আছি 20 নম্বর ওয়ার্ড আমাদের এখানে আমাদের কাউন্সিলর আছেন রত্ন দত্ত মহাশয়া এবং ওনার এখানে আবার ওনার হাজব্যান্ড হলো নারায়ণ দত্ত মহাশয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আপনাদের জলের তলায় আমরা সম্পূর্ণ জলের তলায় আছি এখানে ওরা এসছেন আমাদের ওয়ার্ড অফিস থেকে ওরা আসছেন এসে আমাদের সর্বশান্তভাবে সর্বোত্তভাবে ওরা আমাদেরকে সাহায্য করছে কাউন্সিলর আইছিল উনি কাউন্সিলর এসেছিল কাউন্সিলর ইন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ কাউন্সিল এখনও আছেন আমাদের এখানে কাউন্সিলর রত্ন দত্ত মহাশয়া উনিও আছেন সবাই এখানে এলাকাবাসীকে আমরা এখানে 2টো বোট এসছে এসডিএম থেকে আমাদের ওনার সহায়তা আমাদের 2টো বোট দিয়েছে আমরা এখন দিয়ে যারা বৃদ্ধ এবং ছোট বাচ্চা ওদেরকে বাড়ি বাড়ি থেকে আনার চেষ্টা করছি এখন কতটুকু করতে পারবো সেটা আমাদের মানে সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছে কেননা যেভাবে ওয়েদার খারাপ করছে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে শুনলাম সারা ডুম্বুরের বাদ দিয়ে আছে এখনও ছেড়ে দিয়েছে ন্যাচারালি এফেক্ট আমাদের এখানে राज्यसभा एमपी नि आचुक थायो बातैना बागै नमिनेशन बुलाई या फरिका स्रांगसला बीजेपी नि अंगै राजीव भट्टाचार्य लगियो तंखा हास्त्री मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह तै मंत्री अनिमेश देवबर्मा खबै मंत्री रतनलाल नाथ तै जुदा जुदा आदंग रक
राज्यसभा एमपीनि आचुकथायो बादायनायनि बागै स्रां सालो नमिनेशन बोलाय याफारिखा बीजेपी हास्टेकासको राजीव भट्टाचार्य रिटार्निंग अफिसारनि थानी आफ्रो फाइमा जाखा बिनि लगियो हास्टेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मनिक साहा तै मंत्री अनिमेश देबबर्मानो खबै जों फिरांनि मंत्री रतनलाल नाथ तै जुदा जुदा आदंग्रक আমি আমাকে এত বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার মতো এরকম ছোট কার্যকর্তাকেও এত বড় পরিসরে কাজ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। আমি সকলের আশীর্বাদ নিয়ে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদের সবার আশীর্বাদ নিয়ে আমি এই ত্রিপুরার জন্য যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলছে তাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আমি সেটা প্রয়াস থাকবে এবং আমাদের যে লক্ষ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার গড়ার লক্ষ্যে আমিও একটা অংশীদারিত্ব হব, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। স্যার, রাজ্যসভার সদস্য মূলত স্যার বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দলের যারা সদস্যরা রয়েছেন তাদের প্রতি আপনার কি আহ্বান থাকবে? আমি সকলের কাছে আবেদন রাখব যে আমাকে এই একটা সুযোগ, যেহেতু আমি নমিনেশন সাবমিশন করেছি, সমস্ত যারা বিধায়ক বিধায়িকারা রয়েছেন যেই দলেরই হোক না কেন আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি আহ্বান রাখছি। পার্টির তরফ থেকে এবং আমাদের সাথে এখন মোথাও আছে, আইপিএফটিও আছে, আমরা সবাই মিলে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে এবার রাজ্যসভার যে ভ্যাকেন্ট পোস্টটা আছে সেই পোস্টে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং আমি আশা করি উনি কৃতিত্বের সাথে যেভাবে সভাপতিত্বের দায়িত্ব উনি করেছেন এবং আগামী দিন যখন উনি নির্বাচিত হবে নিশ্চিত যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য খুব ভালো কাজ করবেন, সেটা আমি নিশ্চিত। এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজি এবং অমিত শাহজিকে আমাদের মাননীয় रवीन्द्रनाथ कलेज गानाव चा बागान विशालगढ़ 2 नं गेट आमचेनी लाहार कतर बाई कलाइखा बासा दिगी पाति थायो फाइ शक पाइजाक पुलिस लाहार बाई कतर मालखुंग लाइथानी जिंगजाल अंगै बासाखा ओ वातिनी जराव मार वाति फाइ तंकसुं लुकुरंगनि बागै जिंगजाल अंगै बासाखा ओ वातिनी तै बाई कलाइखा विशालगढ़ 2 नं गेट आमचेनी लाहार कतर ओ वातिनी तै बाय बासा दिगिनी लाहार बाई कलाइमा बाई कतर मालखुंग लाइसमालिया ओ लामातै कक्तमा साइमानखा मारवाती फाइमा बाई रवीन्द्रनाथ ठाकुर कलेज गानाव चा बागाननि विशालगढ़ 2 नं गेट आमचेनी लाहार कतनि लामा बाई कलाइखा पारिथायो फाइ सकपाइजाक नाइमोथां बदललंनो खबै डिएम आकाश संग्रह अ कक्तमा काशै फाइका स्रां सालो फुंजराव ঘটনা গত 2 দিন প্রবল বর্ষণের কারণে আমরা যে জাতীয় সড়কটা এটা এক সাইডে পুরো ভাঙে গেছিল, নিচে মানে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নিচে বাগানের যে টাইট জায়গাটা আছে ওই জায়গাটা পুরো ভেঙে গেছিল। তো আস্তে আস্তে এটা পুরো যাওয়ার সময় রাস্তা পুরো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার কারণে বিশাল থানার পিএসসি সব আধিকারিকরা আছে এদিকে, আমরাও সহযোগিতা করতেছি যাতে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা না হয়। এই কারণে আমরা আজকে কোন জায়গা এটা হরিশনগর চা বাগান এরিয়া কাছাকাছি কি আছে? কাছাকাছি কলেজে কলেজের সামনে রেল ব্রিজ আছে, রেল ব্রিজের একটু সামনে জাতীয় সড়ক মোটামুটি প্রায় ভেঙে গেছে। এক সাইড পুরো ফাটল ধরে রয়েছে প্রায় সপ্তাহে। কোন সময় হয়েছে আজকে সকালে আমরা দেখছি প্রায় 8টার পুরো আমরা এইদিকে যাতায়াত দেওয়া হয়েছে, কোনো গাড়িগুলো কোনো দুর্ঘটনা না হয় ওই কারণে আমরা CPIM-ni bokaktibo Rajya Sabha MP-ni achuk thayo batena bagai nomination belai yafarka returning officer ni thani Srang Salo Shodon Das logio tongo CPIM haste Tangfang Jitendra Chaudhary राज्यसभानि एमपीनि आचुक थाइनि बागै बीजेपीनि अंगै राजीव भट्टाचार्य नमिनेशन बेलाय याफारमानि यागुला सीपीआईएमनि अंगै बातायनाय सुदन दास बाहायनो नमिनेशन बेलाय याफारका रिटार्निंग अफिसारनि थानि स्रां सालो राज्यसभानि एमपीनि आचुक थाइ बातायनानि बागै असालो बन लगिरिना बागै फाइ सकपाइजाक सीपीआईएम हास्ते तांगफां जितेंद्र चौधरी অবশ্যই রাজ্যসভার ভোট এটা একমাত্র বিধায়করাই তারাই একমাত্র ভোটার এবং এটা রাজনৈতিক লড়াই সেই অঙ্কের হিসাবে অঙ্কের বিচারে
সেখানে সংখ্যাটা আমাদের পক্ষে নেই। কিন্তু আমরা যে প্রেক্ষিতে কমরেড সুদন দাসকে আমরা প্রার্থী করেছি, কমরেড সুদন দাস শুধু আমাদের রাজ্যের না, সারা দেশের দলিত অংশের মানুষের তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেতে একজন প্রথম সারির নেতা। সারা দেশে দলিতদের কণ্ঠস্বর, সারা দেশে আইনসভা বা তার বাইরে এটাকে সোচ্চার করার দিক থেকে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি কাজ করছেন, পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক। তো সেই হিসাবে এই বিধানসভাতে এই দলিত বা পশ্চাৎপদ অংশের শিডিউল ট্রাইব সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন বিভিন্ন দলের 20 জন সদস্য, আর শিডিউল কাস্ট মানে তফসিলি থেকে এসেছেন আরও 10 জন, 30। আর আমি শিডিউল ট্রাইব হলেও আমি নির্বাচিত হয়ে এসেছি একটা সাধারণ আসন থেকে। তো সেই হিসাবে আমাদের দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই বলেন যে না, যারা পশ্চাৎপদ, পিছিয়ে পড়া দলিত, তাদের বিকাশের ক্ষেত্রেতে আমাদের অগ্রাধিকার। আমাদের রাজ্যের যারা আজকে বিধায়করা, মন্ত্রীরা, তারাও বলেন। কাজে একদিক থেকে হলো সরাসরি এই অংশের 31 জন বিধায়ক আছেন, আর অন্যরাও যারা এসটি বা এসসি নন, তারাও যে দলিতদের বিকাশের ক্ষেত্রেতে তারাও কেউ এর বিরোধী না। তো সেই হিসাবে একজন সর্বভারতীয় একজন দলিত আন্দোলনের নেতা, 6 বার যিনি বিধানসভা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, প্রভূত এই সংসদ রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, এরকম একজন অভিজ্ঞ এবং প্রথম সারির যে জনগণের সাথে কাজ করে সেভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। আমরা আশা করব দেশের এবং রাজ্যের এই বর্তমান মুহূর্তে আমাদের বা অর্থাৎ যারা আজকে আমরা বলি পশ্চাৎপদদের বিকাশ চাই, তারা এই দলের সেই ইয়ের থেকে কী বলে সীমানার থেকে বেরিয়ে তারা যে আন্দোলনটাকেও তারা মনে করেন এটা খুবই জরুরি, সেই নিরিখে কমরেড সুদন দাসকে শুধু বামপন্থী দলের প্রার্থী হিসাবে না, যে দেশের যারা পিছিয়ে পড়া পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা ভোট দেবেন, আমরা সে আবেদন রাখছি। ধন্যবাদ। আমি এইমাত্র রাজ্যসভার একমাত্র আসন ত্রিপুরার, এখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। এখানে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। তো আমি এটা নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের দেশের সংবিধান অনুসারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে সংসদ, তার লোকসভা এবং রাজ্যসভা। গুরুত্বর দিক থেকে দুটোই প্রায় সমমর্যাদা, কাজের সামান্য ব্যবধান থাকলেও এই রাজ্যসভাকে উচ্চকক্ষও বলে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা থেকে একটি আসনের জন্য এই নির্বাচন হচ্ছে। তো আমি সেখানে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছি। একই সঙ্গে আমি আশা করছি যে আমাদের ইন্ডিয়া ব্লকের যারা আছে তাদের কাছে আমি আবেদন করছি, তাদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথাও হয়েছে যে তারাও এই সমর্থন আমাদের প্রতি রাখবেন। তো এই নির্বাচন হচ্ছে, এটা রাজনৈতিক লড়াই হবে। আমরা পার্লামেন্টের ভেতরে এবং বাইরে উভয় জায়গাতেই
দেশের সংবিধানকে রক্ষা করা, দেশকে শক্তিশালী করা, গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করা, দেশের উন্নতি বিধান বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যা চলছে দেশে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যাচ্ছে। শ্রমিক, কৃষক, বেকার যুবক, সাধারণ মানুষ, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা যদি পার্লামেন্টে যাই, পার্লামেন্টে যেমন তুলে ধরি, পার্লামেন্টের বাইরেও একই রকম গুরুত্ব দিয়ে সেই কাজগুলি আমরা করছি। তো আমরা এই রাজ্যের এই নির্বাচনে এই আহ্বান রাখব, বর্তমান যে বিজেপি সরকার গোটা দেশের সংবিধানকে যেভাবে পদদলিত করছে, অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, বেকার, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের উপর যে আক্রমণ নেমে আসছে, তাদের জীবন জীবিকার দুরূহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিজেপিকে পরাজিত করাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার। সেই দিক থেকে আমি আবেদন করব, যারা এখানে ভোটার, মূলত বিধায়করাই হচ্ছে এই রাজ্যসভার ভোটে ভোট দেন, তো সেই সমস্ত দিক থেকে আমি তাদের কাছে আবেদন করব, মানবিকভাবেও আবেদন করব যে আপনারা এগিয়ে আসুন, দেশের এই দুর্দশার থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্যে আপনারাও আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরা এটা দেখেছি, এই সম্প্রতি আমরা লোকসভা ভোট শেষ করে এসেছি, অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে 400 পার করবে যারা বলেছিল, ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু এটাকে সমর্থন করেনি। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের মানুষ তাদের যে অপশাসন দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তো দেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, শক্তিশালী করতে হয়, সমৃদ্ধ করতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সংবিধানকে রক্ষা করতে হয়, যুবক যুবতী যারা কর্মহীন হয়ে আছে তাদের কর্মসংস্থান, সাধারণ শ্রমিক যারা আজকে দিনের পর দিন কাজ কমে যাচ্ছে, রেগার কাজ থেকে অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে কৃষকরা সংকটে আছে, এই অবস্থার মধ্যে আবেদন করব আপনারা এগিয়ে আসুন, এই বিজেপিকে পরাস্ত করুন, আমাদেরকে এই সাহায্য করুন, নির্বাচিত করুন। এই আবেদন আমরা সকলের কাছে রাখছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে, গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এই আবেদন রাখছি, আমাদের এই আন্দোলনে, লড়াইয়ে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, পাশে থাকবেন, এই আবেদন। যেহেতু বিধায়কদের ভোটে নির্বাচিত হয়, আপনারা কি শাসক দল এবং তীব্রমাথার বিধায়কদের কাছে ভোট চাইবেন? আমি তো বললাম আবেদন করছি সকলের কাছে, এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন, বা আমরা মনে করি দেশের এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষ ওয়াতি জরাব লাহার কাশু জাখা তংকসং লুকুরবাই লাহার কাশুমাবাই লাহার বাথাকজাক গোबांमा मालखुंग्रक काउन्सिलर नखबै मन्त्री अनिमेश देबबर्मानि मालखुंग बकसाजाक लाहारनो सानलि रमै वाति वामाबाई ताबुक राजाखर आगरतला तै कपलुं थांग्लाइसो ख्लाइमालिया तंकसं लुकुरक मालखुंग चालुंनाय रक मालखुंग चालकथानि जोंजाल मानै तंखा बाबासा फाइसिंतै सामुं ख्लाइ जानाय रक बाहायनो सामुं थांतानि केबिंमुं ओंगै बासाखा अ वातिनि तै अमहाय जरावनो लाहार कासुमानि कक्तमा कासै फाइका मार सानलि रमै वाति वामाबाई राजाखर आगरतला तै कपलुं ओंजाक बोसां जरा ओंजाक अ तै अमहाय जरावनो लाहार कासु लाइखा तंकसं लुकुरक आगरतलानि नयंमा अंकलग बालकिया टिला आमसेयाव तंनाय लुकुरक लाहार कासु लाइखा बरंनि नक नुखुंग वाति तै हाबै जोंजाल मानै तंखा तंकसं लुकुरक अमहाय जरावनो लाहार कासु लाइखा लाहार कासु थानि कतर चिकन मालखुंग जतनो बाथाकजाक लाहार फियाबा आ जरावनो खरकसा मन्त्रीनि मालखुंग बाहायनो गोसाजाक लाहार आ मन्त्री ओंखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मानि मालखुंग बकसाजाक लाहार कासु मानि बाय उलो कामिनि लुकुरक बाय कक सालाइमाया गुलो काउन्सिलर तै मन्त्री अनिमेश देबबर्मानि खुक्तै बरंनि अ जोंजाल ओंगै तंमानि न कासुनानि कक रिजाकमानि बाय लाहार कासुमानि रसा लाइग्राखा कामिनि लुकुरक তো আজকে স্যার আমি ছোট থেকে দেখতেছি পরে এই অবস্থা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া এই অবস্থা জল ভর্তি হয়ে থাকা প্রত্যেকবার সবাই আয়ে লেখা নিয়ে জায়গা কোনো ডেভেলপটি হয় না কোনো আয়ে লেখা নিয়ে জায়গা কোনো ডেভেলপ হয় না কোনো কিছু বানায় না কাঁচা রাস্তা হনো রয়েছে সবসময় কত জায়গাটার নাম কি? বালুকেটি কতদিন ধরে? আমি তো ছোট থেকেই দেখতেছি আমার জন্ম নিয়েছি পরেই দেখতেছি আমি এই অবস্থায় এই দেখেন আমি যে দাঁড়াইছি এই রোডের মধ্যে এখন
পর্যন্ত আমি এই দেখতেছি কোনো রকমভাবে ডেভেলপ হয় না এই রাস্তাটা, আর নাই কোনো রকমভাবে ড্রেন হইতেছে, এই জায়গাটা পুরো ড্রেন, বাড়িঘর পুরো। এলাকার কাউন্সিলর কি কাউন্সিলর আসে, আইএসএরা দেখে এখন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে না এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি। আসা যত সবাই আসে যাবে, কাউন্সিলর আয়ে, পার্টির লোক আয়ে, সবাই আসা যাওয়া করতেছে, কিন্তু কোনোই আসে না। রাস্তা অবরোধ করছিল? আমরা রাস্তা ব্লক করছি কেন, এই যে বৃষ্টি বাদল হয়েছে, তারপরে যে সবাই বাড়ি বাড়ি ঘরে জল, ড্রেন পাস হয় না, ড্রেন তারা বানানো দীর্ঘদিন, তারা ভোটের সময় 5 বছর পরে একবার আসে, একবার আয়ে তারপরে দিয়া তারা হাত জোর করে ভোট দেই আমরা, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের তারা কোনো কিছু দেয় না, কিছু দেয় না। রাস্তা দেখেন সব রাস্তা ভাঙা, তারপরে ড্রেন করে না, তারা শুধু আইলে পরে কবলে ঠিক আছে, এইবার সেনশন হয়েছে না, আগামীবার এই দুদিন পরে যখন ভোটটা শেষ, তারপরে কেউ আয় না, তারপরে কেউ আয় না, কোনো কাউন্সিলর আয় না, কোনো মিনিস্টার আয় না, কেউ আয় না। এই রাস্তা বদ্ধ, সবাই বাড়ির বাচ্চারা সব নাই, নিখোঁজ নিখোঁজ, সব নিখোঁজ। একটা বাড়িতে মানুষের বাড়িতে জল ঢুকে একদম সব, এই উঁচা জায়গা যদি জল ঢুকে তাহলে কেমনি হইব? তারপরে দিয়ে ড্রেন করে না দেখে তো ঘরে জল, সবাই ঘরের জল। এইটাই আমার বক্তব্য। এটা কোন জায়গা? এটা কতদিন ধরে এই ধরনের সমস্যা হইতেছে? যখন বৃষ্টি হয় তখনই, প্রত্যেক বছর তারা ড্রেন করে না, ড্রেন নাই, রাস্তা নাই, এই ভাঙ্গা ড্রেন দিয়ে আমরা হাঁটি, আর একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না, একটা ফায়ার সার্ভিস একটা ঢুকতে পারে না, রুগী এমনি মারা যায়। এই যে এই ঘরের ভিতরে একটা রুগী মারা যাইতেছে, চেয়ারে করে দিলাম, একটা ডায়ালিসিস এই দেখেন একটা প্রাইভেট স্কুলের ভিতরে আমরা জেবি স্কুল, জেবি হিন্দি জেবি স্কুল, এটার মধ্যে গিয়েছে রুগী আমরা এখানে রাখছি, গাড়ি আয় না, তাহলে আমরা কি করে আমরা থাকবো? এর লিগে আমরা আপদ বিপদ যদি উপরে হয় চিপা ঘটনা হয়েছে স্যার, আমরা এনে রাত্রে থেকে বৃষ্টি হয়েছে, আমরা তো জানি না, এই সময় দেখি আমি একটু দোকানে আসতেছি, দোকানে দেখি এইভাবে জল ঢুকে বেশি, জল ঢোকার পরে বাচ্চা রুগী সামনে গোলাপ ধান, আমরা বাড়ির পাশে গোলাপ ধানকের বাড়ি আছে, তাদের বাড়িতে একটা মেয়ে আসে অসুস্থ, তাদের আনছে, আনার পরে স্কুলে ঘরে ঢোকানো হয়েছে, তারা স্কুলে ঘরে ঢুকিয়ে আছে, এনে 2-3টা বাচ্চা আছে, বাড়ি ধোয়া আনছি, তারপরে দিয়ে সবাই স্কুলে ঘরে ঢুকাইছি। এমনি জলটা হয়েছে কি? জলটা একবারে এই রাস্তার পুরো ফ্ল্যাট, এই রাস্তা পুরো, মানে জল কিসের লেগে জলটা জমে? এনে ড্রেন নাই, রাস্তা নাই, কিছু নাই, সব বছর প্রতি বছরে আয় কাউন্সিলর তারা মিনিস্টাররা কয়েকটা রাস্তা হইব, আর রাস্তা তো এনে হয় না, কিছু হয় নাই, রাস্তা নাই, ড্রেন। এখন যে রাস্তা অবরোধ তুলছেন, কার কি আশ্বাসে? এটা তো কাউন্সিলর আশ্বাস দিছে। হ্যাঁ। ধর্মনগরের সিমি আগরতলা থাংমানি 05676 নাম্বারनि ट्रेन वातै बागै हाकवागै लाहारक कलाइमाबाय तेलामुरा तै जिरानियानि कसारक कसाजाक 05676 नाम्बारनि ओ ट्रेन धर्मनगरनि सिमी আগরতলা फाइनाय 05676 नाम्बारनि ट्रेन वातै गोबां फायै हाकवागै लाहार कसारक कसाजाक किसानि बागै कतर देरामुंनि याकनि याकाखा ओ ट्रेन तेलामुरा तै जिरानियानि कसारक कसाजाक ताबुक ओ ट्रेन धर्मनगरनि सिमी আগরতলা थांगै तंफ्रो तेलामुरा तै जिरानियानि कसारक हाकवागै कलाइमाबाय ताबुक लाहारनो बाथाकजाक 05676 नाम्बारनि ट्रेन। ये देखिए ट्रेन नंबर 05676 धर्मानगर से अगरतला जो जाती है वो तेलियामुरा और जिरानिया के बीच किलोमीटर 149/2-3 में भयंकर लैंड स्लाइड हुआ है। अचानक हमको ये जोरदार बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश के बीच विजिबिलिटी भी कम था, फिर भी अचानक हमको दिखाई दिया। इमरजेंसी मार के गाड़ी मैंने रोका और सुरक्षित रुक गया, नहीं तो गाड़ी जो है भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था। ये देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। मैं लोको पायलट RN कुमार बोल रहा हूँ, 76 का लोको पायलट। बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर और मैंने गाड़ी अभी भी हो रहा है, अभी भी लैंडस्लाइड जो है नक नुखुंगो वातिति हाबै शरणार्थी अंजाक तंकसं लुकुरक आबनि बागै तंकसं लुकुरक न तनिना बागै खुवाय आमचेय गोबांमा केम्प्रक फियकजाक केम्प्रक न थांगै नायबखा स्रांसल पौर परिषदनि चेयरपारसन देबाशिस नाथ शर्मा।
खुवायाव गोबांमा शरणार्थी केम्प पियोगजाकमानि रग्न स्रांसल थांगै नायबखा पौर परिषदनि चेयरपार्सन देबाशिष नाथ शर्मा शरणार्थी केम्प लुगरग्न तनिजाकमानि रग्न थांगै नायबखा ब आबाय बाक्सा ताबकसाक जरातै खुवाय सरकारि हाई स्कुल रग शरणार्थी केम्प खरक सारानि स्लाइ गोबां नुखुं रग्न तनिजाखा आबाय बाक्सा ताबुक हास्तिनि हालक बेलायनो किरिमा सिंसा अंजाक तै वाति गोबां फाइमा बायनो तंकसं लुगुरगनि नग नग वाति तै हाबै ताबुक शरणार्थी हाइके अंगै तंलायखा तंकसं लुगुरग अमाहाय जरावनो तंकसं लुगुरगनो चुबाचो याफाना बागै स्कुल रग केम्प फियोग जाखा ओ केम्प रग्ननो थांगै नायबका स्रां साल पौर परिषदनि चेयरपार्सन देबाशिष नाथ शर्मा खुवाय সবাইকে খোয়াই পৌর পরিষদ অঞ্চলে বিশেষ করে 13 নম্বর ওয়ার্ডে জেলা হাসপাতালের পেছনে নামাপাড়া যেটা নামে পরিচিত নামাপাড়াতে গতকালকেই জল ঢুকেছে নামাপাড়া থেকে লোক আমরা একদম সুরক্ষিত স্থানে প্রেরণ করেছি যেটা বয়েজ স্কুলে একটা শরণার্থী শিবির হয়েছে গতকালকে ওইখানে 30 পরিবার ছিল আজকে গতকালকে রাত্রে বৃষ্টি বাড়াতে জল বেড়েছে সেই কারণে 7 নম্বর ওয়ার্ড দ্যাট ইজ দশমীঘাট এলাকা 6 নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ মরা নদীর অঞ্চল এবং 5 নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ পুরান বাজারের পেছন দিকটাতে জল জমেছে তাদেরকে আমরা খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছি ওইখানে 120 ফ্যামিলির মতো ওইখানে আছে প্রশাসন থেকে এবং পুর পরিষদ থেকে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সকালবেলা যারা এসছে শিশুদের জন্য দুধ জল বিস্কিট সব দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে অন্যরা বড়রা যারা আছে তাদেরকে শুকনো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রশাসনের তরফ থেকে দুপুরে খাবার এবং রাত্রে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা খুব সুরক্ষিতভাবে আছে তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আমি অন্তত 2 বার করে সবগুলো সাইড আমরা ভিজিট করেছি যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয় তা বাদেও 1 নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়ার যেই অঞ্চলটা সেই অঞ্চলটাতে প্লাবিত হয়েছে যেটা মসজিদ অঞ্চল তাদেরকে বলে এসেছি যদি তারা বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হয় পূর্ণিমা স্কুলে তারা যাতে শিফট করে আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে পূর্ণিমা স্কুলেও একটা শেল্টার হাউস আমরা করার ব্যবস্থা করছি তা বাদে সর্বত্রই আমাদের কার্যকর্তারা সবার সাথে কথা বলছে যার যার অসুবিধা হচ্ছে তাদের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য তারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে এবং প্রশাসনের যে ব্যাপক সহযোগিতা এই জন্য এই বৃষ্টিতে যারা বানভাসী হয়েছে তাদের কোনো অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না রাজ্য সরকার ঐকান্তিক রাজ্য সরকারের যে প্রশাসন সেই প্রশাসন ঐকান্তিক খোয়াই পৌর পরিষদ ঐকান্তিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা বেরিয়েছি রাস্তায় বেরিয়েছি পুর পরিষদের স্টাফ প্রতিটি অঞ্চল ঘুরছে তাদের যে সুবিধা অসুবিধা সবগুলো তারা দেখভাল করছে সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ তার সাথে খোয়াই জেলাতেও একটা বন্যার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে কি দেখলেন গোটা আজকে সারাদিন ঘুরে আমরা গতকালকে থেকেই বিভিন্ন এলাকায় খোয়াইয়ের ঘোরাঘুরি করছি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে খোয়াইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে প্লাবিত হয়েছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় সবজি এবং ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং পুকুরও ডুবে যাওয়ার কারণে বহু পরিবার যে পুকুরের উপর নির্ভরশীল ছিল সেই পুকুর ডুবে যাওয়ায় সেখানে অনেকেই বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে শরণার্থী আমরা এখন জামিরাতে এসেছি জামিরা অঞ্চল এমনিতেই নিম্নাঞ্চল তবে এখন পর্যন্ত কারোর বাড়িতে জল ওঠেনি কিন্তু প্রায় রাস্তার কাছাকাছি তো এখন জল কিছুটা কমছে আজকে গতকালকে থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে গতকালকে থেকে খোয়াইয়ের বেশ কিছু জায়গাতে শরণার্থী শিবির হয়েছে দিনের বেলা কিছুটা কম হলেও রাত্রের দিকে যখন জল বাড়তে থাকে তখন আরও কিছু শরণার্থী সেখানে হয়েছে আমরা খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ে শরণার্থী শিবির হয়েছে আমাদের পহরমুড়া একটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে হয়েছে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ স্কুলে কালকে হয়েছে রাত্রেবেলা এবং আজকে আমাদের খোয়াই গার্লস স্কুলে ও সেখানে শরণার্থী হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই অঞ্চলগুলিতে শরণার্থী হয়েছে যারা পরিবার পরিজন নিয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন
তাদের গবাদি পশু সহ যে সমস্ত বাড়ির গৃহপালিত পশু রয়েছে সেগুলিরও খাবার দাবারের ব্যবস্থা চলছে। প্রশাসন থেকে তাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা, ক্যাম্পে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গুড় এবং চিড়া দিয়েছে, তারপর রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছে, সকালবেলাও টিফিন দিয়েছে এবং দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা চলছে। তো আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতেই ঘোরাঘুরি করছি, আমরা দেখছি যে মানুষ সত্যিকার অর্থেই এই জনপ্লাবনে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত। তো আমরা, আমাদের রাজ্য সরকার অবশ্যই সেখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে এবং আজকে শরণার্থী ক্যাম্পগুলো শুধু নয়, পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশেও আমাদের সরকার থাকবে, এটা নিশ্চিত। তো আমরা সবার কাছে একটা বিশেষ আবেদন রাখতে চাই এই সংকটময় মুহূর্তে, বিশেষত যুব সমাজের কাছে, প্রত্যেকটা এলাকায় যেন তারা সচেতনতার সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটা মানুষের পাশে থাকে, অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের পাশে যেন আমরা একে অপরে এগিয়ে আসতে পারি, এই আবেদন সমগ্র খোয়াইবাসীর কাছে আমি রাখছি। এবং সতর্ক থাকা, সচেতন থাকা, সর্বদা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রয়োজনে যেন আমরা সকলে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, এটাই আমি বলবো। এবং আগামী দিনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ঘোরাঘুরি করে সমস্ত জায়গার খোঁজখবর নিয়ে চলেছি এবং যে শিবিরগুলি হয়েছে সেগুলিতেও আমরা খোঁজখবর রাখছি, প্রতিনিয়ত যাচ্ছি এবং আমরা দেখছি যে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে এবং আমরা দল হিসাবেও সর্বতোভাবে সমগ্র মানুষের পাশে রয়েছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। খোয়াই নদীর যে জলস্তর বাড়ছে সে বিষয়ে আপনি কি বলবেন? বলতে আমরা অনেক তো সমস্যা হইতেছে। কি কি সমস্যা হইতেছে? কিছু মধ্যে বাড়ি করে জল উঠতেছে, জিনিসপত্র টানানো নিয়ে আছে, কৃষ্ণ স্কুল হয়েছে। কোন জায়গায় আপনার বাড়ি? আমার বাসা চন্দ্রনটি। জল কি একদম ঘরে ঢুকছে অনেকের উড়ানে। আপনার কয় পরিবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে? শিবিরে তো মিনিমাম 40-50 পরিবার হবে। প্রশাসন থেকে কি কি সাহায্য সহযোগিতা পাইছে? সাহায্য তো ধরেন না, কালকে রাতে ধরেন না খিচুড়ি। राज्यसभा बाई इलेक्शन बातेना बागै जतोई खरगै नमिनेशन बुलाई याफरखा बीजेपी नि अंगै याफरखा राजीव भट्टाचार्य ते सीपीआईएम नि अंगै याफरखा सुदन दास बस्तांनि 5 तारिख सेप्टेम्बर अंगै भोट नाहालाइमुं ते आदिनो लेखामुंनि सायखना रखा रिटार्निंग अफिसार सैतै फ्रुमक ইলেকশন যেটা ত্রিপুরা কনস্টিটিউয়েন্সিতে অ্যাজ পার শিডিউল আজকে নমিনেশন সাবমিশনের লাস্ট ডেট ছিল। তো আজকে এই লাস্ট ডেটে আমরা দুটো নমিনেশন পেয়েছি। প্রথমটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে নমিনেশন জমা দিয়েছেন শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় নমিনেশন পেপার আমরা যেটা পেয়েছি অপোজিশন পার্টি থেকে, বিশেষ করে সিপিআইএম তরফ থেকে শ্রী সুদন দাস নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছেন। তো এখন অবধি এই বাই ইলেকশনে সর্বমোট আমরা দুজনের কাছ থেকে নমিনেশন পেপার পেয়েছি। আগামীকাল 22 তারিখ দুপুর 12টার সময় নমিনেশন পেপারে স্ক্রুটিনি করা হবে। ভোট কবে হচ্ছে আর কটা থেকে স্যার? ভোট যেহেতু দুজন ক্যান্ডিডেট আছেন, ভোট নেওয়া হবে আগামী 3 সেপ্টেম্বর সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা বিকেল 4টা পর্যন্ত হবে। আর সেদিনে 5টা থেকে কাউন্টিং আরম্ভ হবে। Tinin bagai kok borok kok tema musuk no shalbrum ni kok tema shaimana bagai coya keri naitung di Tripura News 8 Khulumka.